सत श्री अकाल दोस्तों, प्रोग्राम की हाल है मेरे शहर का तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज 25 अप्रैल 2020 तो दिन के कोई करीब 11:05 तो मैं खड़ा जी बठिंडा के FM ऑफिस दे विच मनप्रीत सिंह बादल होना दे ऑफिस दे विच। मकसद मेरा ये सीगा, मैं कहा यार भी देखिए शहर दे विच आपां गेड़े कढ़दे हैं, देखते हैं वार्डां दे विच लोग काम कर रहे हैं, संस्थावां दे विच लोग जिहड़ा वो काम कर रहे हैं, बड़ा हर एक बंदा बहुत शिद्दत नाल जिन्हों आपां कहिए वो काम कर रहा है। तो इत्थों मेरे दिमाग च आया, मैं कहा यार भी आपां ऑफिस च चलीए, देखिए तो सी ये लोग किस तरीके नाल काम करते हैं या किस तरीके नाल ये ड्यूटियां जिहड़ियां लगदियां ने, की सिस्टम। तो इत्थे मैनूं कोई ज़्यादा बंदे नहीं मिले क्योंकि ज़्यादातर बंदे उही गल फिर अपने अपने कामां ते निकले हुए ने। तो ये होंदा ना भी जदों कोई ऑफिस दे विच बैठ के कोई गल करनी है, कोई चर्चा करनी है, तो इस तरीके नाल एक भरा साडे कुछ खड़े ने। ठाकुर साहब नूं आपां सारे जानदे हैं, हरिओम ठाकुर जी, की हाल है ब्रदर? वैरी फाइन सर, वैरी फाइन। मैं यही गल कर रहा सीगा कि तुसी लोग हुण जिवें तुसी हो कि आपां एक बारी इंट्रो इन्हां नाल भी कर लईए। की नाम है ब्रदर तुहाडा? मेरा नाम वरिंदर सैनी है, मैं डोमिनिक पिज़्ज़ा था। डोमिनोज पिज़्ज़ा, डोमिनिक पिज़्ज़ा, डोमिनिक। यस। तुसी? मेरा नाम विक्रम राणा जी। विक्रम? हाँ जी, मैं यूथ विंग का प्रेजिडेंट हाँ अपने जस्टिस फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन का। गुड। तो साढ़े नाल ही थोड़ा जिहा दूर खड़े ने डिस्टेंस बना के, क्योंकि असीं डिस्टेंस बना के ही खड़ना है, यही सानू कहा गया। FM ऑफिस दे विच जिहड़ा सारा देख रेख करते हैं PA साहब संगतपुरा साहब। की हाल है ब्रदर? सत श्री अकाल जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आया नूं। गुड जी आए नूं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋग। मैं ठाकुर होरां नाल एक बारी गल कर रहा सीगा, हरिओम ठाकुर होरां नाल। हरिओम जी, मैं देख रहा तुसीं तुहाडे ना फेसबुक ते मैं वीडियोज़ देखे जी, या तुहाडा मैं वर्किंग स्टाइल देखे है। तुसीं बड़ा पेपर वर्क करके बड़ा सिस्टमैटिकली ढंग नाल एक एक बंदे दी, जिवें एक हुंदा ना भी पूरी जिम्मेवारी नाल भी काका जी तेरी आ जिम्मेवारी है, तू आ काम करना है, तेरी आ जिम्मेवारी है, और रिटन दे विच तुसीं उन्हां नूं दिंदे हो। थोड़ा जिहा मैनूं अपने बारे चानना पा दिओ। इस तरह शविंदर विक्की जी कि असी जंपाला बठिंडा दे और मनप्रीत बादल जी जिहड़े साडे लीडर ने, उन्हां दा हुक्म साडे लई अलाही हुक्म है। द डे वन उन्होंने सानू एक गल कही सी कि मेरे कोले कोई अजिही शिकायत ना आवे भी किसी नाल जाति के तौर पर, राजनीतिक तौर पर या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। साडी एक NGO है जिसका मैं पंजाब का प्रेजिडेंट है, जस्टिस फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन पंजाब। असी शुरू तो ही साडी तकरीबन जिहड़ी टीम है बहुत हाईली क्वालीफाइड है और सारे रिसोर्सिज सारिਆਂ कोल अच्छे है। असी फिर सैल्फ कंट्रीब्यूशन दे नाल, क्योंकि गवर्नमेंट भावें अमेरिका दी है भावें होर डिवेलप्ड कंट्रीज़ दी है, जिथे बहुत घट पॉपूलेशन है तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सिज है, नो डाउट फेल तो वो हो गई। FM साहब है जिहड़े उन्होंने एक्चुअली दूरअंदेशी उन्होंने बहुत ज़्यादा है, उन्होंने पता हुंदा भी ये कितना लंबा काम चलना है, सरकार कितना कर सकेगी, तो मैनू अपने रिसोर्सिज, अपने मित्र, अपने दोस्त, साडे वर्गे लोगों नूं नाल लगा के कितना सिस्टम बनाना पएगा। तो उन्होंने दिशा निर्देशों के मुताबिक ही असी एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रखिया, वेरीफाई किया, टीम्स बनाईयां। जो स्लम एरिया सानू दिते गए हैं, वी आर अबव 100 परसनस ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ हर 20 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਦਿੰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰੀਬ 100 ਜਣਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰੀਓਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ 18 ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਮਾਂਡਰਸ ਹੈ FM ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਤੇ FM ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 50 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34, 35, 36, 37 ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਲਮ ਏਰੀਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ
ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ FM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਜੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪੇਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈੱਟ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਜੀ ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ FM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਲ ਓਵਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਐਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਵਿਦਿਨ 2 ਆਵਰਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ 100% ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 30% ਪਰਸਨ ਹੀ ਅਤੀ ਨੀਡੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ 100% ਸਲਮਸ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫॉर 7 ਡੇਜ਼ 10 ਡੇਜ਼ ਔਰ 15 ਡੇਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਜੋ FM ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਜੋ FM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ, ਅਰਜੁਨ ਬਾਦਲ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਨੂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚੋਂ, ਅਰਜੁਨ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚੋਂ, ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗਸ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਡੇ ਲਾਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਲ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100 ਕੁ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਏਰੀਆ, ਆਹ ਸਲਾਮ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਨੀਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਢੱਕਣ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੋੜ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ, ਚੀਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਰੀਓਮ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲ ਡਰੈਸਅਪ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਸੱਭਿਅਕ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਬਵੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਕੋਈ 50 ਕੁ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਆਇਓ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ
ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਜੀ, FM ਸਾਹਿਬ ਦੇ PA ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਏ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਆ, ਘਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਸਾਲਾ NP ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਕਾਊਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦ ਮੀਡੀਆ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, SSP ਸਾਹਿਬ, DC ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੇਨ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 50 ਵਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5-5 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਠੀਕ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹ 5 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਲਾਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਉਹਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ JE ਜਾਂ SDO ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਿਵਲ ਦੇ। ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਇਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ SHO ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 7-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨੂਨ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ, ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਖੰਡ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ, 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹਰੀਓਮ ਠਾਕੁਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਗਈ, ਠੀਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨੂਨ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਹਲਦੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਸੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਹੋਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 26-27 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਲ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਹੈਲਥ ਦੀ। ਹੈਲਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰਸਨਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ, ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਹਵਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਆਫੀਸਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ PDF ਫਾਈਲਾਂ ਬਣ ਕੇ। ਓਕੇ, ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਜਾਓ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਨਸਟੈਂਟ? ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇ। ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਉੱਧਰਲੀ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੋਣਾ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਵੈਸੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਜੂਰਾ ਕੁਪਰਾ ਬਸਤੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਮਰਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਨਿਲ ਪੋਲਾ ਹੋਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਤਲ ਗੁਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਕੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਘਬਰਾਈਏ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੱਪ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ CCN ਕੇਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੇਬਲ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ CCN ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 51 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਚੈਨਲ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਓਪਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ CCN ਕੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।